हेलो पिलाମାନେ वेलकम टू आवर चैनल पाठ टाइम चैनल आम पढ़ुचे हिस्ट्री विभिन्न प्रकार सोर्स आम डिस्कसन करुचे आउ से विभिन्न प्रकार सोर्स कंटिन्यूएशन रे आज आम पढ़ा कॉइन सोर्स कौन सब कॉइन मिली आमको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री रे एंशिएंट इंडियन टाइम रे आउ से कॉइन रु आमको कौन सोर्स आम जानीपारू इंडियन हिस्ट्री विषय ओके कौन कौन कॉइन को टाइम रो कॉइन से गुड़ाक आम आज डिस्कसन करवा ताले पूर्व चैप्टर टिके रिवाइज कर नहीं कि रिक्टिव करनवा तापर आमे पढ़िबा ओके कोन आमे पढुतले देखो सोर्स सोर्स होची कोन सोर्स होची से जिंस होची गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ए इवेंट हैपेंड इन पास्ट गोटे इवेंट रो हैपेंड हेतिबा जो इवेंटटा पास्ट रे तार इंफॉर्मेशन देबा होची सोर्स सोर्स को केते भाग व्यक्त करछि सोर्स को मुख्यतः तीन भाग रे कोन कोन लिटरेरी लिटरेरी आर्कियोलॉजिकल लिटरेरी आर्कियोलॉजिकल आउट फॉरेन अकाउंट ओके फॉरेन अकाउंट तापर लिटरेरी सोर्स को हम पढ़िले फॉरेन अकाउंट को पढ़ले आर्कियोलॉजिकल सोर्स को तीन भाग व्यक्त करै कोन कोन गोटे होची इनस्क्रिप्शन तापर कॉइन आ मोनुमेंट इनस्क्रिप्शन होची कोन इनस्क्रिप्शन होची जोडा कि कांथरे पत्थर रे लिखाई छी खोली खोली ओके किसी डायलॉग किसी ऑर्डर किसी एमती कथा जोड़ा कि लिखाई से इनस्क्रिप्शन कहला कॉइन हूँ टंका पैसा विभिन्न राजा जो टाइम रे राजनीति करते से टाइम रे से कौन कि समय अर्थव्यवस्था को चलाई रखापी कॉइन सब बन कॉइन निजर चित्र निज विषय किसी लिखी से जिनटा पढ़ी आम जापर हिस्ट्री विषय ओके आ मोनुमेंट्स हूँ बड़ बड़ कोठा घर बिल्डिंग मंदिर ओके जहाँ सब बनाई से मोनुमेंट्स कहला तेणु आम पूर्व चैप्टर इनस्क्रिप्शन पढ़ी आज आम पढ़ा कॉइन ओके कौन कौन कॉइन्स आमर सब रही से विषय आम डिस्कसन करवा ओके देख कॉइन्स पढ़ा कॉइन्स प्रथम कॉइन्स जोड़ा आसो आमर सबुठ प्रथम कॉइन्स सेटा हूँ कौन पंच मार्क कॉइन्स प्रथम कॉइन्स कौन आमर आसो पंच मार्क कॉइन्स कौन पंच पंचिंग करा जाए पंचिंग माने कौन पंचिंग माने पंचिंग बॉक्स कहते बॉक्सिंग करवा पंचिंग करवा से कहे पंचिंग तो यहाँ कौन कि कॉइन टाक गोटे ढांचारे पंच कराई पंच कलापर एमतीका सी कौन कि गोटे साइड फुली जाए आ गोटे साइड पशि जाए से जो फुली जा पशि जा को कहला पंच मार्क ओके जेहेतु पंच कराई गोटे ढांचाटे ओके तेणु तक कहला पंच मार्क कॉइन देख केमती चित्र एमती एपटे भीतर साइडटा पशि जाइए बाहर साइडटा एमती बाहरी जाइए देले से जो डिजाइनटा होतो से डिजाइनटा एमती से ये ऊपर खोदित होइकी रही जाउची ओके तेणु ताको कहला पंच मार्क कॉइन ओके देखो एंशिएंट कॉइन जो सब थिला एंशिएंट कॉइन एमती गोल्ड थिला एमती सिल्वर थिला एमती कॉपर थिला एंशिएंट कॉइन एगुड़ा विशेषकर पंच मार्क कॉइन गोल्ड रो भी थिला सिल्वर रो थिला कॉपर रो भी थिला ओके मुख्यतः पंच मार्क कॉइन कौन कि सिल्वर और कॉपर रे बेसी सिल्वर एंड कॉपर ओके ताले विशेषकर पंच मार्क कॉइनटा कोड़ार बेसी तैयारी थिला ना कॉपर और सिल्वर रे कारण गोल्ड से अल्प मिलूला सिल्वर कॉपर प्रबल मात्रा मिलूला तेणु यहाँ देख यहाँ हूँ सिल्वर सिल्वर धड़ा धड़ा देखा आटा हूँ कॉपर ओके कॉपर माने सीसा जोटा कह जाए ओके सीसा आ सिल्वर हूँ कौन सिल्वर हूँ आमर रूपा रूपा आ सीसा ओके से तंबा जोटा कहू आम तंबा कॉपर हूँ तंबा ओके तंबा आउ सिल्वर हूँ रूपा ओके रूपा और तंबार विशेषकर आ सुनार बहुत अल्प थिला सुनार अवेलेबिलिटी एत नाला से अल्प तक बना ओके तापर जी आम देखिए देख पंच मार्क कॉइन विशेषकर कौन रोला ना पंच मार्क कहले विभिन्न प्रकार हिल हिल माने पहाड़ पर्वत ओके रो चित्र रोला ट्री रोला तापर रोला कौन ट्री पर फिश फिश रो चित्र
ବୁଲ୍ର ଚିତ୍ର, ଏଲିଫେଣ୍ଟର। ଓକେ, ଦେଖ ସନ୍ର ଚିତ୍ର କେମିତି ରହୁଥିଲା। ଏଇଟା ହିଲ୍, ଅର୍ଚାର୍ଡ ହିଲ୍। ଓକେ, ଅର୍ଚାର୍ଡ ମାନେ ବୁଦାଳିଆ ହିଲ୍, ଟ୍ରି ଗଛ ହେଲା। ଧର୍ମଚକ୍ର, ଧର୍ମଚକ୍ର ମାନେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସିମ୍ବଲଟା, ଅଶୋକଙ୍କର ସିମ୍ବଲ ଏଇଟା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଥିଲା ଏମିତି। ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ା ସେଇ ସିମ୍ବଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ପଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲା ସେଇ ଧାତୁଟା ଉପରେ। ଓକେ, ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ପଞ୍ଚ ମାର୍କ କଏନ୍। ଦେଖ ଏଠି ବୁଲ୍ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ବୁଲ୍, ବୁଲ୍ ମାନେ ଷଣ୍ଢ। ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଚିତ୍ର, ହାତୀ। ଓକେ, ହାତୀର ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଆଣିକି ତା ଉପରେ ପଞ୍ଚ କରାହେଉଥିଲା। ଓକେ, 6 ଅର୍ଚାର୍ଡ ହିଲ୍, ଏଇଟା ପାହାଡ଼। ଓକେ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏଗୁଡ଼ା କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ଏଗୁଡ଼ା ବିଶେଷ କରି ମହାଜନପଦ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବିଶେଷ କରି 6th BC ଟୁ 6th ସେଞ୍ଚୁରୀ BC ଟୁ 2nd ସେଞ୍ଚୁରୀ BC, ମାନେ 600 BCରୁ 200 BC ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ। ଓକେ, ଏଇ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେଉଁ ମହାଜନପଦ ପିରିୟଡ଼ ଆଉ ତା ପର ପିରିୟଡ଼, ସେଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମକୁ ଏ ପଞ୍ଚମାର୍କ କଏନ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପଞ୍ଚମାର୍କ କଏନ୍ କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ। ପଞ୍ଚମାର୍କ କଏନ୍ର ହେଉଛି ସେ ମହାଜନପଦ ଟାଇମ୍ର କଏନ୍, ପଞ୍ଚ କରାହେଇଥିବାରୁ ତାକୁ ପଞ୍ଚମାର୍କ କୁହାଗଲା। ଆଉ ପଞ୍ଚମାର୍କରେ ଏଲିଫେଣ୍ଟ, ବୁଲ୍ସ ଏସବୁ ଚିତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ, ମାଛ ଏସବୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଓକେ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସେଗୁଡ଼ା କେମିତି ଚାରି କୋଣିଆ ଥିଲା, କ୍ୱାଡ୍ରିଲେଟରାଲ ହେଲା। ବିଶେଷ କରି ଚାରି କୋଣିଆ ଥିଲା, ଗୋଲ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ପ୍ରାୟତଃ ନଥିଲା। ଓକେ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଚାରି କୋଣିଆ, ବଡ଼ ଚାରି କୋଣିଆ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଚାରି କୋଣିଆ କ୍ୱାଡ୍ରିଲେଟରାଲର ଥିଲା। ଓକେ, କ୍ଲିୟର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆନ୍ କଏନ୍। ଓକେ, ଇଣ୍ଡୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ଦେଖ, ଇଣ୍ଡୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ୍। ଇଣ୍ଡୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରି ଓକେ, ଇଣ୍ଡୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆନ୍ କଏନ୍। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେଉଛି କ'ଣ? ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେଉଛି ଗ୍ରୀକକୁ କୁହାଗଲା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଓକେ, ମାନେ ଗ୍ରୀକରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଗ୍ରୀସରୁ ଆସିକି ଇଣ୍ଡିଆର, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ। ଓକେ, ଏଇଟା ଏମିତି ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆର ଏଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦେଶ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଓକେ, ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦେଶ ଯେଉଁ ଗଢ଼ିଥିଲେ ବା ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ସେଇ ଇଣ୍ଡୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ରାଜାମାନେ ସେମାନେ। ଓକେ, ସେ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁମାନେ କି ବିଶେଷ କରି କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ନା ଗ୍ରୀସରୁ ଆସିଥିଲେ। ଗ୍ରୀସ୍ ଧରାଯାଉ ଏଠୁ ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ରହିଥିଲା ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ଏଇ ଏରିଆକୁ କ୍ୟାପଚର କରିକି ଏଠି ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ। ଇଣ୍ଡୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏମାନେ କାହା ସାଥିରେ ଆସିଥିଲେ? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର। ଓକେ, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଏଠି। ଓକେ, ଆସିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଯାଇଥିଲେ ହେଲା, ମନେ ରହିବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ଲିୟର। ଦେଖ, ଇଣ୍ଡୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କଏନ୍ ସବୁ। ଏଇଟା ରୂପାର କଏନ୍, ଏଇଟା ସୁନାର କଏନ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତମ୍ବାର କଏନ୍। ଓକେ, ବିଶେଷ କରି ସୁନା ଆଉ ରୂପାର କଏନ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଓକେ, ଦେଖ, ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ୍ ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏଇ ଏରିଆରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଆଜିକାର ପାକିସ୍ତାନ, ଇଣ୍ଡିଆର କିଛି ପାର୍ଟ ଆଉ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ସେଇ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା। ଓକେ, ଇଣ୍ଡୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କିଙ୍ଗଡମ୍। ଦେଖ, ଏଇଟା କେମିତି ଇଣ୍ଡୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ତକ୍ଷଶିଳା ପକ୍ଷଶିଳା ସବୁ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଠି ଥିଲା। ଓକେ, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୟୂର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲା ଆଉ ସେଠି ଇଣ୍ଡୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ହୁଣ ବୋଲି କହୁ। ହୁଣ, ହୁଣ, ହୁଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କହୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଇଣ୍ଡୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଓକେ, ହୁଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ହୁଣ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କିଏ? ହୁଣମାନେ। ଆଉ ହୁଣମାନେ କିଏ? ହୁଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଯେଉଁମାନେ କି ଗ୍ରୀସରୁ ଆସିଥିଲେ। ଓକେ, ଗ୍ରୀସରୁ ଆସିଥିଲେ, ମନେ ରହିବ। ଦେଖ, ଇଣ୍ଡୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ହଁ, ତାଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ଇଣ୍ଡୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ସେମାନେ
फास्ट जो माने कि गोल्ड कॉइन यूज करथिले ता आगुरु प्राय तो गोल्ड कॉइन नथिला 5 मार्क कॉइन रे प्राय गोल्ड कॉइन नथिला 5 मार्क विशेष कर सिल्वर आ कॉपर थिला किंतु फास्ट इंडो बैक्टीरिया होचंदी फास्ट से माने जो माने गोल्ड कॉइन यूज करथिले ओके सोनार कॉइन इंडो बैक्टीरिया जे सोनार कॉइन यूज करथिले मन रहइबो आ से माने कोन करथिले आगुरु पंच होतला आगुरु पंच पंच करी करत पंच कलनी से माने कोन कले फिगर बनेले फिगर ऑफ किंग राजा चित्र सब बनैले ओके आगुरु सब चित्र गोटे ढांचा रे बना कि पंच कराउतला किंतु एमाने टोटल कोन कले ना सेठी ही एमती बनैले से माने ओके फिगर टाको से कॉइन रे ही बनैले तले फास्ट से माने जो माने कॉइन टाको पंच न करके फिगर करले और फास्ट से माने जो माने सोनार कॉइन यूज करले ओके ଆଉ ତାଙ୍କ କଏନ୍‌ର କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ କଏନ୍‌ର ଗୋଟେ ପଟେ ଥିଲା ତାଙ୍କ କିଙ୍ଗ୍‌ର ଚିତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଥିଲା କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଡାଇଟିର ଡେଇଟିସ୍ ଡାଇଟିସ୍ ଡାଇଟିସ୍ ମାନେ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଓକେ ତାଙ୍କ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ରହୁଥିଲା ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ରହୁଥିଲା ତାଙ୍କର ଇଏରେ ଦେଖ ଏଇଟା କେମିତି ସେମାନେ ସେଠି ଯୋଉ ବଳରାମ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ସେଠିକାର ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ହରକୁଲସ୍ ଆଉ ଯିଏ ବି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ଚିତ୍ର ଏମିତି ରହୁଥିଲା ଏଇଟା ଯୋଉଟାକି ଆଜିକାର ଆମର ବଳରାମ ଆଉ ଆମର କ'ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୋଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓକେ ତାଙ୍କର ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଓକେ ଏଇଟା ଏପଟେ ଏମିତି ରାଜାରେ ରହୁଥିଲା ପଛପଟେ ଏମିତି ଏଇ ଚିତ୍ର ରହୁଥିଲା ଓକେ କ୍ଲିୟର ରହିବ ଓକେ ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରୁ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଇଏ ଜାଣିପାରିବୁ ଯୋଉଟାକୁ ବଳରାମକୁ କୁହାହେଉଛି ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡାଏଟ୍ ତାଙ୍କର ମିଳିଛି ଯୋଉଟାକି ବଳରାମଙ୍କର ଟାଇପ୍ର ବଳରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଉ ଜଣକୁ ଯିଏକି ଚକ୍ର ଧରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓକେ ଜଣେ ଲଙ୍ଗଳ ଟାଇପ୍ର ଧରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଲଙ୍ଗଳ ଟାଇପ୍ର ଓକେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ବଳରାମ ବୋଲି ଆଉ ଜଣେ ଚକ୍ର ଟାଇପ୍ର ଧରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଓକେ ତେଣୁ ସେଇପରି ତାଙ୍କର ଡାଏଟ୍ ଥିଲେ ହେଲା ଡିଭୋଟି ବା ଡାଏଟିସ୍ ସେମାନଙ୍କର ସେମିତି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭଗବାନ ସେମିତିକାର ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲେ ଓକେ ଯୋଉଟାକି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବଳରାମ ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଓକେ ଓକେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ା ବିଶେଷ କରି 2 ଗ୍ରାମ 3 ଗ୍ରାମ 4 ଗ୍ରାମ ଏମିତିର ମୁଦ୍ରା ସବୁ ଥିଲା ଓକେ ଦେଖ ଏଇ ସବୁ ତାଙ୍କର ଡାଏଟିସ୍ ହରକୁଲସ୍ ଜିଉସ୍ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ହେଉଛି ଜିଉସ୍ এটা হচ্ছে নায়ক জিউস হচ্ছে ତାଙ୍କର ଆମର ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ଯିଏକି ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ଯୋଉ ମିଶ୍ରଣ ମାନେ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଯୋଉ ଦେବା ହବ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଉସ୍ ଯିଏକି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବଜ୍ର ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ଜିଉସ୍ କୁହାଯାଏ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ତାଙ୍କର ସେଇଠୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ହେଲା ଡାଏସ୍କୁରି ହେଲିଅସ୍ ନାଇକ୍ ହରକୁଲସ୍ ହରକୁଲସ୍ ହେଉଛି ଜିଉସ୍ଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓକେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଡାଏଟିସ୍ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଡାଏଟିସ୍ ସବୁ ଇଣ୍ଡୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରୁଲ ମାନଙ୍କର ଓକେ ଆଉ କୁହାଯାଏ କି ଇଣ୍ଡୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆନ୍ ରୁଲ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖିବାର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ କଏନ୍ ହୁଏତ ଯଦି କଏନ୍ ଯଦି ମିଳିନଥାନ୍ତା କଏନ୍ ଯଦି ମିଳିନଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ହିଷ୍ଟୋରୀ ବି ହୁଏତ ଲେଖାଯାଇ ପାରିନଥାନ୍ତା କାରଣ ସେ କଏନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲାଠୁ ତାର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଜାଣିପାରିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିପାରିଲେ ଓକେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ହେଲା ତାର ସବଜେକ୍ଟ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଓକେ ହୁଏତ ଯଦି କଏନ୍ ନ ମିଳିଥାନ୍ତା ଇଣ୍ଡୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖିବା ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତାନି ଓକେ କ୍ଲିୟର ତାହେଲେ ଜିନିଷ ଇଣ୍ଡୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଇଣ୍ଡୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆନ୍ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କି ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏତିକି ମନେ ରଖିବ ଓକେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜାଙ୍କର ଚିତ୍ର ରହୁଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ କ'ଣ ରହୁଥିଲା ଡାଏଟିସ୍ ରହୁଥିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦେବାଦେବୀ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ପଞ୍ଚ କଏନ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିକି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫିଗର ବନେଇଥିଲେ ରାଜାଙ୍କର ଫିଗର ସବୁ ବନାଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଥର ଓକେ ଆଉ ତାଙ୍କ କଏନ୍ରେ 2 ଜଣ ଦେବାଦେବୀ ଯାହାକୁ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କରାଯାଏ ଓକେ ବଳରାମ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଟାଇପ୍ର
ହେଲା ଜିଉସ୍ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ହରକୁଲସ୍। ଓକେ, ତେଣୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଆସିଲେ କିଏ? ସିଥିଆନ୍, ପାର୍ଥିଆନ୍ ଆଉ କୁଷାଣ। ଓକେ, ସିଥିଆନ୍, ପାର୍ଥିଆନ୍ ଆଉ କୁଷାଣ ଏଇଟା ପଢ଼ିବା ଆମେ। ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ ପରେ ଆସିଲେ ସିଥିଆନ୍, ପାର୍ଥିଆନ୍ ଆଉ କୁଷାଣ। ସିଥିଆନ୍ କୋଉମାନେ? ସିଥିଆନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଶାକ, ଶାକ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କହୁ। ଓକେ, ଆଉ ପାର୍ଥିଆନ୍ ହେଉଛି ପାର୍ଥିଆନ୍ ଆଉ କୁଷାଣ ହେଉଛନ୍ତି କୁଷାଣ। ଓକେ, ପାର୍ଥିଆନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପଲ୍ଲବ ବି ଆମେ ପାର୍ଥିଆନ୍କୁ କହୁଥାଉ। ପଲ୍ଲବ, ଓକେ, ପଲ୍ଲବ, ଶାକ, ପଲ୍ଲବ ଆଉ କୁଷାଣ। ଓକେ, ଇଣ୍ଡୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେଲେ ହୁଣ, ଇଣ୍ଡୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେଲେ ହୁଣ, ସିଥିଆନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଶାକ, ପାର୍ଥିଆନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପଲ୍ଲବ, କୁଷାଣ ତ କୁଷାଣ ରହିଲେ। ହୁଁ? ଦେଖ ସେ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ପଢ଼ିବା ଆମେ ସିଥିଆନ୍ ବା ଶାକ। ଓକେ, ଶାକ ମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ କଏନ୍ ସବୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଓକେ, ଦେଖ ଏଇଠି ଶାକ କିଙ୍ଗ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ରପର ଜଣେ ଶାକ କିଙ୍ଗ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର, ଏମିତି ସବୁ ଶାକ କିଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଥିଲା। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ସବୁ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ଚିତ୍ର ରହୁଥିଲା, ସାଇଡ଼ରେ ସେକେଣ୍ଡ ସାଇଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ଏଇଟା ଦେଖ ରୁଦ୍ରଦମନ ଯେଉଁ ଶାକ ରୁଲର ଥିଲେ। ଓକେ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ଶାକ ରୁଲର ହେଉଛନ୍ତି ରୁଦ୍ରଦମନ। ରୁଦ୍ରଦମନ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କଏନ୍ରୁ ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରୁଦ୍ରଦମନଙ୍କ ଚିତ୍ର, ଏଇଟା ହେଉଛି କଏନ୍, ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହା ତାକୁ ପଢ଼ିକି ଆମେ ରୁଦ୍ରଦମନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାଉ। ଓକେ, ଯେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ସେଞ୍ଚୁରୀର ଲୋକ ବୋଲି, ମାନେ 200 ସେଞ୍ଚୁରୀର ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ଓକେ, ରୁଦ୍ରଦମନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାହେଲେ ଶାକ କିଙ୍ଗ ରୁଦ୍ରଦମନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କଏନ୍ରୁ ଜାଣିପାରୁ। ଓକେ, ଶାକମାନଙ୍କର ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ଇଏ ଥିଲା କିଙ୍ଗଡମ୍, ଇଣ୍ଡୋସିଥିଆନ୍ ଏତେ ବଡ଼ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଥିଲା। ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକକୁ ସେମାନେ ହରେଇକି ତାଙ୍କ ସେଇଟାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିକି ସେମାନେ ଏପଟେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଓକେ, ସିଥିଆନ୍ ଆଉ ରୁଦ୍ରଦମନ ଏଇପଟେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ରପ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ରପ ଏଇଟା କୁହାଗଲା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ରପ, ଏଇଟା ରହିଲା ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ରପ, ଏଇଟା ରହିଲା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ରପ, ଏପଟେ ରହିଲା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ରପ। ଓକେ, ଏଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ରପ। ଓକେ, ଏଇ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ରପର ରାଜା ଥିଲେ କି ଆମର ରୁଦ୍ରଦମନ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କଏନ୍ରୁ ଜାଣିପାରୁ। ଓକେ, କ୍ଲିଅର। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପାର୍ଥିଆନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଓକେ, ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରଦମନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା। ରୁଦ୍ରଦମନ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ରାଜା ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟର କଏନ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। କ'ଣ? ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କଏନ୍ ୱିଥ୍ ଡେଟ୍। ଓକେ, ଡେଟ୍ ସହ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା କଏନ୍ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। କିଏ? ରୁଦ୍ରଦମନ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କଏନ୍ ୱିଥ୍ ଡେଟ୍। ଓକେ, ବୁଝିଲେ, ଏଇଟାରେ ଫାଷ୍ଟ। ତାହେଲେ କିଏ ପ୍ରଥମେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କଏନ୍ ଆଉ ଡେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ? ନା ରୁଦ୍ରଦମନ, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଶାକ ରୁଲର ବା ସିଥିଆନ୍ ରୁଲର। ଓକେ, ସିଥିଆନ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଆମେ ଦେଖିଲେ, ସିଥିଆନ୍ର ଇଏଟା କିଙ୍ଗଡମ୍ଟା ଦେଖିଲେ କେତେ ବଡ଼। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ା ପାର୍ଥିଆନ୍। ଓକେ, ପାର୍ଥିଆନ୍ ହେଉଛି ପଲ୍ଲବ। ଓକେ, ପାର୍ଥିଆନ୍ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପଲ୍ଲବ। ପଲ୍ଲବ ମାନେ କିଏ? ପଲ୍ଲବ ମାନେ ବି ସେଇ ପଟର। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖ ପଲ୍ଲବ ମାନଙ୍କର କିଙ୍ଗଡମ୍, ବିଶେଷ କରି ମାନେ ଇରାନ ଫିରାନ ଆଡ଼ରୁ ଆସିଥିଲେ। ଓକେ, ପଲ୍ଲବ ମାନେ ଇରାନରୁ ଆସିଥିଲେ। ଓକେ, ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ୍ ମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ମନେକର? ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ୍ ମାନେ ଗ୍ରୀସରୁ ଆସିଥିଲେ। ଓକେ, ଆଉ ଏମାନେ ଆସିଥିଲେ କେଉଁଠୁ? ସିଥିଆନ୍, ସିଥିଆନ୍ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆ। ଓକେ, ଏମାନେ ଆସିଲେ ସିଥିଆନ୍ ବା ଶାକ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆରୁ, ରୁଦ୍ରଦମନ ଯେଉଁମାନେ। ଓକେ, ତାପରେ ପାର୍ଥିଆନ୍ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଇରାନ ଆଡ଼ୁ। ଓକେ, ଦେଖ ତାଙ୍କର କେମିତି ଥିଲା ଇଏ ଇରାନର, ସେତେବେଳେ ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରି ନଥିଲା ଇରାନ। ଓକେ, ସେ ସମୟରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇନଥିଲା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏମାନେ ଥିଲେ। ଓକେ, ପାର୍ଥିଆନ୍ ମାନେ। ଦେଖ ପାର୍ଥିଆନ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍,
ପାର୍ଥିଆନ କିଙ୍ଗଡମ୍ କିନ୍ତୁ ମଥୁରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିନେଇଥିଲେ ସେମାନେ। କାହାଙ୍କର ନା ଆମର ଇଣ୍ଡୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କର ଏଟା କ୍ୟାପଚର କରିନେଇଥିଲେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରିଆଟା। କ୍ୟାପଚର କରିକି ମଥୁରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଓକେ, ଇଣ୍ଡିଆର ମଥୁରା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ବର୍ଡର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ବର୍ଡର। ଓକେ, ଆଜିକା ଇଣ୍ଡିଆର ବର୍ଡର ସେମାନେ କ୍ୟାପଚର କରିଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆସିବା କୁଷାଣ। କୁଷାଣ ମାନେ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? କୁଷାଣ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆ ଆଉ ଚାଇନା। ଓକେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆ ଆଉ ଚାଇନାରୁ ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ କୁଷାଣ ମାନେ। ଓକେ, କୁଷାଣ ମାନେ କନିଷ୍କ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାଜା। ଦେଖ କନିଷ୍କଙ୍କର ଚିତ୍ର ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି କନିଷ୍କଙ୍କର ଚିତ୍ର କଏନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ତାଙ୍କ ଦେବୀଙ୍କର ରହୁଛି, ଡାଏଟିଙ୍କର ଚିତ୍ର ରହୁଛି। ଓକେ, ଯାହାକୁ କି ଶିବ ବୋଲି ବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆହେଇଛି, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଡାଇଟି ଯିଏ ରହୁଥିଲେ। ଓକେ, ଡାଇଟିସ୍। ଆଉ କୁଷାଣ ମାନେ କ'ଣ? କୁଷାଣ ମାନେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ କି ପୁରା ପିଓର ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍। ଓକେ, ପିଓର ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଆଉ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ମାନେ ବଡ଼ 7 ଗ୍ରାମ 8 ଗ୍ରାମ 10 ଗ୍ରାମ ଏମିତିର କଏନ୍ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ମୋଷ୍ଟ ପିଓର ଗୋଲ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଓଜନର କଏନ୍ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କି ରେଗୁଲାର ସେଗୁଡ଼ାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ରେଗୁଲାର ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଅଧେ ନୁହେଁ, କିଣା ବିକା ସବୁ କାମରେ ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ କରାଇଥିଲେ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍କୁ। ଓକେ, ଆଉ ବହୁତ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍, ରେଗୁଲାର ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ମାନେ ବହୁଳ ଭାବରେ ସେଟାକୁ ସେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ପପୁଲାରାଇଜ୍ କରିଥିଲେ, ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାରାଇଜ୍ କରିଥିଲେ କଏନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ, ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍କୁ। ଓକେ, ତାହେଲେ ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାରାଇଜ୍ କରିଥିଲେ କିଏ? କୁଷାଣ ମାନେ ହିଁ ପପୁଲାରାଇଜ୍ କରିଥିଲେ, ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ କରିଥିଲେ। ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ଥିଲା, ପିଓର ଗୋଲ୍ଡ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର। ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ କି ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପିଓର ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଆଉ ପପୁଲାରାଇଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମେ କୁଷାଣ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁ। କୁଷାଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିଏ ଡାଇଟି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶିବ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର। ଦେଖ କନିଷ୍କ ରାଜାଙ୍କର ଚିତ୍ର, କୁଷାଣଙ୍କର କନିଷ୍କ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା, କନିଷ୍କ ଯେଉଁ ରାଜା ତାଙ୍କର ଏଇଠି କଏନ୍। ଓକେ, କୁଷାଣ ଏମ୍ପାୟାର ଦେଖ କେତେ ବଡ଼। ଏଇ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏମ୍ପାୟାର ଇଣ୍ଡୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ପାର୍ଥିଆନ କିମ୍ବା ଆଉ ଯିଏ ବି ଆସିଥିଲେ ସବୁ ଆଟାକର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ସିଥିଆନ, ପାର୍ଥିଆନ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ କୁଷାଣ ମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ। ଓକେ, କାହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଲା? କୁଷାଣ ମାନଙ୍କର, ଯାହାଙ୍କର କୁଷାଣ ରାଜା କନିଷ୍କ ଥିଲେ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର? ଦେଖ କୁଷାଣ କିଙ୍ଗଡମ୍ କେତେ ବଡ଼ ଥିଲା, ଏଇଟା କୁଷାଣ କିଙ୍ଗଡମ୍। ପାର୍ଥିଆନ ମାନେ ଏପଟେ ରହିଲେ। ଓକେ, ପାର୍ଥିଆନ ମାନେ ଇରାନର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡୋ ପାର୍ଥିଆନ, ଏ ଏରିଆରେ ରହିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡୋ ପାର୍ଥିଆନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡୋ ପାର୍ଥିଆନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାକୋ ମାନେ। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାକୋ ମାନେ ରହିଲେ ଏଠି ରହିଲେ ଇଣ୍ଡୋ ପାର୍ଥିଆନ। ଜାଣିପାରିଲେ? ତାହେଲେ ସାକୋ, ଇଣ୍ଡୋ ପାର୍ଥିଆନ ଆଉ କୁଷାଣ ଏମ୍ପାୟାରଟା କେତେ ବଡ଼ ଥିଲା ଦେଖ, ସେ ପୁରା କ୍ୟାପଚର କରିନେଇଥିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍ଟ। ସେମାନେ ଆସିକି ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ଓକେ, ଇଣ୍ଡୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ତ ପୁରା ଟୋଟାଲି ପଳେଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ, ଇଣ୍ଡୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନଥିଲା ସେତେବେଳକୁ, ସେମାନେ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ଇଣ୍ଡୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ହରାଇକି ନିଜ ଦେଶକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ କୁଷାଣ ଟାଇମ୍ରେ। ଓକେ, ପାର୍ଥିଆନ ଏମ୍ପାୟାର, ଏଇଟା ସାକୋ ଏମ୍ପାୟାର, ଏଇଟା କୁଷାଣ ଏମ୍ପାୟାର। ଇଣ୍ଡୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସେତେବେଳକୁ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଆମେ ସାତବାହନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ସାତବାହନ କୋଉମାନେ ଥିଲେ? ସାତବାହନ ଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆର ସାଉଥରେ, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଏମାନେ ସବୁ ଏଠି ଥିଲେ। ଦେଖ, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ କୁଷାଣ ସବୁ
କୁଷାଣ, ଶାକ, ପାର୍ଥିଆନ ସବୁ ଥିଲେ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଠି ଇଣ୍ଡିଆର ସାଉଥରେ ସାତବାହନ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଗୋଟେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଓକେ, ସେ ସାତବାହନ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇମାନେ। ଗୌତମୀ ପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ, ହେଲା, ଯେଉଁ ବଡ଼ ରାଜା ଥିଲେ ସେଇ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କର ବଂଶ ଏଇଟା। ଓକେ, ସାତବାହନ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଓକେ, ସାତବାହନ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର କଏନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି, ଦେଖ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ବଶିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପୁଲବାମୀ। କ'ଣ? ବଶିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପୁଲମାବୀ। ବଶିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପୁଲବାମୀଙ୍କର କଏନ୍ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଓକେ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି କ'ଣ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ କଏନ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ସିଲଭର ଲିଡ୍ କଏନ୍ ବି ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ। ସିଲଭର ଆଉ ଲିଡ୍ କଏନ୍ ସେମାନେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ନା ଆମର କିଏ? ସାତବାହନ ମାନେ। ଓକେ, ସାତବାହନ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଓକେ, ସାତବାହନ କିଏ ଥିଲେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛ ତ? କୁଷାଣ ଯେମିତି ଏମ୍ପାୟାର ଥିଲା, ଶାକ ଯେମିତି ଏମ୍ପାୟାର ଥିଲା, ପାର୍ଥିଆନ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଲା, ସେମିତି ସାତବାହନ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଇଣ୍ଡିଆର ସାଉଥରେ। ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ। ଓକେ, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଜିକାର ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଉଥ। ଏ ସାଉଥ ପାର୍ଟରେ ଥିଲା ସାତବାହନ ଏମ୍ପାୟାର। ଓକେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲିଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ଲିଡ୍ର କଏନ୍। ଓକେ, ଲିଡ୍ ମାନେ ସୀସା ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ସୀସାର କଏନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲିଡ୍ କଏନ୍। ସୀସାର କଏନ୍ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି କଏନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି କଏନ୍ରୁ ହିଁ ଜାଣି ହୁଏ। ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେମିତି ଜାଣି ହୁଏ? ନା କଏନ୍ ମାନଙ୍କରୁ ହିଁ ସେ କେତେଜଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି, କେତେଜଣ ରାଜାମାନଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। କେଉଁ ରାଜା ସେମାନେ? ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ମାଳଭ ରାଜା, ମାଳଭ ମାନେ ମାଲୁଆ ଯେଉଁ ଏରିଆ। ଓକେ, ମାଲୁଆ ଏରିଆର ରାଜାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶେଷ କରି କେଉଁଠୁ ଜାଣିପାରୁ? କଏନ୍ରୁ ଜାଣିପାରୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ କରି କଏନ୍। ଏଇ କଏନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁ। ଏ କଏନ୍ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ଏ ମାଳବ ରାଜାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଓକେ, ତାପରେ କିଏ ଆସିଲେ? ୟୁଦ୍ଧେୟ ରାଜା। ଓକେ, ୟୁଦ୍ଧେୟ ରାଜା ଯେଉଁମାନେ, ଅଯୋଧ୍ୟା ବା ୟୁଦ୍ଧେୟ ରାଜା ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ କଏନ୍। ଓକେ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ସେ କଏନ୍ରୁ ଜାଣିପାରୁ। କଏନ୍ ନଥିଲେ ୟୁଦ୍ଧେୟ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତେ, ମାଳବ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତେ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମିତ୍ର ରାଜା। ବୁଝେ, ମିତ୍ରର ତାଙ୍କ ବଂଶଧର ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଏଇ କଏନ୍ ସବୁ ତାଙ୍କର, ଏ କଏନ୍ ବିନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଓକେ, ଓକେ, ବିଶେଷ କରି ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ପାଞ୍ଚାଳ, କସମ୍ବି, ମଥୁରା ଏଇସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। କେଉଁ ରାଜା? ମାଳଭ ରାଜା। ଓକେ, ମାଳଭ ମାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ୟୁଦ୍ଧେୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ମିତ୍ର, ବିଶେଷ କରି ପାଞ୍ଚାଳ, କସମ୍ବି, ମଥୁରା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ମଥୁରା। ଓକେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ଆମେ କଏନ୍କୁ ହିଁ ନେଇକି ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିକି ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ଜାଣିପାରୁଛେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଟୋଟାଲି ଜାଣିପାରି ନଥାନ୍ତେ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର ହେଲା? ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ପଞ୍ଚମାର୍କ କଏନ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ଇଣ୍ଡୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆନ୍ କଏନ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ଆଉ ସିଥିଆନ୍ କଏନ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ଓକେ, ଇଣ୍ଡୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆନ୍ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଇଣ୍ଡୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆନ୍ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍, ହେଲା। ଆଉ କୁଷାଣ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ପିଓର ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍। ଓକେ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଆଉ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଲେଖିଥିବା କଏନ୍ କିଏ? ରୁଦ୍ରଦମନ, ଯିଏକି ଶାକ ରୁଲର ଥିଲେ। ଓକେ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ରୁଦ୍ରଦମନ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ ଟପିକରେ ଆମେ ଗୁପ୍ତ କଏନ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ଫରେନ୍ କଏନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଓକେ, ଯାହାର କିଛି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମୋତେ ମେସେଜରେ ଜଣାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।